અયોધ્યામાં રામલલ્લા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમની તૈયારીઓ હવે અંતિમ તબક્કામાં છે। મંદિરની સજાવટ શરૂ થઈ ગઈ છે। આ રામલલ્લા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે આ કેસ સાથે સંકળાયેલા 5 જજો, અગ્રણી વકીલો સહિત 50થી વધુ લોકોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે। તત્કાલીન સીજેઆઈ રંજન ગોગોઈ, ભૂતપૂર્વ સીજેઆઈ એસએ બોબડે, વર્તમાન સીજેઆઈ ડીવાય ચંદ્રચૂડ અને ભૂતપૂર્વ ન્યાયમૂર્તિ અશોક ભૂષણ અને ન્યાયમૂર્તિ એસ અબ્દુલ નઝીરે રામ જન્મભૂમિ બાબરી મસ્જિદ કેસમાં ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો હતો। તો સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે રામ મંદિર નિર્માણની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો હતો। શ્રી રામની જન્મભૂમિ રામલલ્લાને સોંપવામાં આવી હતી। મસ્જિદ બનાવવા માટે મુસ્લિમ પક્ષને 5 એકર જમીન આપવામાં આવી હતી। દેશમાં ઠંડીનો પ્રકોપના કારણે પંજાબથી લઈને દિલ્હી, એનસીઆર અને પૂર્વીય ઉત્તર પ્રદેશ સુધીનો સમગ્ર ઉત્તર પૂર્વ ભારત તીવ્ર ઠંડી અને ગાઢ ધુમ્મસની ઝપેટમાં છે। હવામાન વિભાગે 23 જાન્યુઆરી સુધી ઠંડી અને ધુમ્મસને લઈને પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી અને યુપી માટે રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। પૂર્વ ભારતના લઘુત્તમ તાપમાન 2-10 ડિગ્રી વચ્ચે રહેશે। ડુંગરાળ અને મેદાની વિસ્તારોમાં હાડકામાં ઠંડક આપનારી ઠંડી છે। ગાઢ ધુમ્મસના કારણે માર્ગ, રેલ અને હવાઈ સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ છે। દિલ્હીમાં ધુમ્મસના કારણે આઈજીઆઈ એરપોર્ટ પર 220 ફ્લાઇટ પ્રભાવિત થઈ છે। 7 ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવી હતી અને 7ને જયપુર ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી। તો 2 ડઝન ફ્લાઇટ્સ 5 કલાકથી વધુ મોડી પડી હતી। મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથને ખાલિસ્તાની સમર્થક આતંકી ગુરપતવંતસિંહ પન્નુએ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી છે। આતંકી પન્નુએ ઓડિયો મેસેજ દ્વારા ધમકીભર્યું રેકોર્ડિંગ મોકલ્યું છે, જેમાં કહેવાયું છે કે પોલીસે અયોધ્યામાં ખાલિસ્તાની સમર્થક 2 યુવાનોની ધરપકડ કરી છે। તેમના પર અત્યાચાર કરવામાં આવે છે, તેની સામે ખોટા કેસ ચલાવવામાં આવે છે। પરંતુ 22 જાન્યુઆરી અયોધ્યામાં રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં સિખ ફોર જસ્ટિસથી કોઈ બચાવી નહીં શકે। बावीस जान्युआरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल थवामां छे अने तेने लईने अत्यारे अनुष्ठान करी रह्या छे, परंतु तेओए पोताना प्रधानमंडळना सभ्योने अयोध्यामां उपस्थित रहेवाना बदले पोताना मतविस्तारोमां लोको वच्चे रहीने उजवणीनी सूचना आपी छे। लोकसभानी चूंटणीमां भाजपने आ मुद्दानो महत्तम लाभ मळे अने आ कार्यक्रम मात्र अयोध्या पूरतो मर्यादित न रहे ने समग्र देशमां जोरदार उजवणी थाय एवुं मोदी इच्छे छे। अयोध्यामां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठाना दिवसे ज पश्चिम बंगाळमां भाजप अने टीएमसी वच्चे टक्करनी चिंता व्यक्त थई छे, कारण के ममता बेनर्जीए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवने समांतर हार्मोनी संवादिता रेली आयोजित करी छे। कोलकातामां योजानारी रेली सामे वांधो लईने विधानसभामां विपक्षना नेता शुभेन्दु अधिकारी हाईकोर्टमां गया हता, पण आ अरजी फगावी देवाई छे। भाजप राम मंदिरनी प्राण प्रतिष्ठाना मुद्दे चूंटणी लड़वा तैयार है, त्यारे ओडिशामां नवीन पटनायके भाजपना जय श्री राम साथे जय जगन्नाथनो नारो आप्यो छे। नवीन पटनायक ओडिशामां वर्ष 2000 नी मुख्यप्रधान छे अने सळंग 6ठी वार मुख्यप्रधान बनवा माटे मैदानमां उतरवाना छे। लोकसभानी साथे ज योजानारी ओडिशा विधानसभानी चूंटणीमां नवीन पटनायकने हराववा माटे भाजप राम मंदिરના मुद्दाने चगावी રહ્યો છે, ત્યારે નવીને તેની સામે પુરીના જગન્નાથ ભગવાનને શરણે ગયા છે। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी शुक्रवारे महाराष्ट्रना सोलापुर पहुंच्या हता। तेमणे आशरे ₹2000 करोड़ना 8 अमृत मिशन प्रोजेक्टनो शिलान्यास कर्यो हतो। 22 जान्युआरी अयोध्यामां आयोजित समारोहमां विषे वात करता वडाप्रधान मोदीए कह्युं के आ समय आपणा बधा माटे भक्तिथी भरेलो छे। ते ऐतिहासिक क्षण 22મી जान्युआरी आववानी छे, ज्यारे आपणा भगवान राम तेमना भव्य मंदिरमां बिराजमान थवाना छे। मंडपमां मूर्तिना दर्शन करवानी दायकाओ जूनी पीड़ा हवे दूर थवा जई रही छे। महाराष्ट्रना सोलापुर पहुंचेला वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी स्टेज पर पोताना भाषण दरमियान भावुक थई गया हता। शुक्रवारे तेमणे राज्यना लाभार्थीओ साथे वात करी। आ दरमियान बाळपणनो उल्लेख थतानी साथे ज थोड़ी क्षणो माटे पोतानुं भाषण अधवच्चे ज बंध करी दीधुं हतुं। पीएम आवास योजना अंगे तेमणे कह्युं के तेओ इच्छे छे के तेमने पण बाळपणमां आवा घरमां रहेवानी तक मळे। पीएम मोदीए कह्युं के मने खुशी छे के अमे हजारो गरीबो अने हजारो मजूरो माटे जे संकल्प लीधो हतो ते पूर्ण थई रह्यो छे। मणिपुरमा हिंसानी आग महीनाओं पछी पण अटकी रही नथी। मणिपुरमा गुरुवारे गोळीबारनी 2 अलग अलग घटनाओमां मैतेई समुदायना 5 लोकोनुं मौत थयुं हतुं। आ पहेला बुधवारे सशस्त्र हुमलाखोरोना हुमलामां 2 पोलीस कर्मचारीओनुं पण मौत थयुं हतुं।
મણિપુરના સુરક્ષા સલાહકાર કુલદીપસિંહે કહ્યું કે એક ગુપ્તચર અહેવાલમાં સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે બર્માના સુરક્ષા દળો સહિત વિદ્રોહીઓ સુરક્ષા દળો પર હુમલો કરી શકે છે. લોકસભા ચૂંટણી માટે ઉત્તર પ્રદેશમાં કોંગ્રેસ અને સમાજવાદી પાર્ટી વચ્ચે જોડાણની શક્યતા ધૂંધળી દેખાઈ રહી છે. 80 લોકસભા બેઠક ધરાવતા યુપીમાં કોંગ્રેસ 20 બેઠકોની માંગણી પર અડી છે. જોકે સમાજવાદી પાર્ટી વતી મંત્રણા કરતા રામગોપાલ યાદવ અને જાવેદ અલીએ હાથ અદ્ધર કર્યા છે. એટલું જ નહીં, કોંગ્રેસની નેતાગીરીને સીધા જ અખિલેશ યાદવ સાથે વાત કરવા કહી દીધું છે. સપાના સૂત્રોના મતે છેલ્લી 2 લોકસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો દેખાવ જોતા કોંગ્રેસ મહત્તમ 4 બેઠકોને લાયક છે. કોંગ્રેસના ડોનેટ ફોર દેશ અભિયાન અંતર્ગત 1 મહિનામાં પાર્ટીને ₹15 કરોડનું દાન મળ્યું છે. કોંગ્રેસના ખજાનચી અજય માકણે કહ્યું કે પાર્ટીએ 18 ડિસેમ્બરે અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી. અત્યાર સુધી આ અભિયાન હેઠળ ₹15 કરોડ ભંડોળ એકઠું કર્યું છે. તેમણે એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે આજનો દિવસ મહત્વપૂર્ણ છે કેમ કે અમારા અભિયાનને 31 દિવસ પૂરા થઈ ગયા છે. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા જ કોંગ્રેસમાં થતું ભંગાણ રોકવા કર્ણાટકની કોંગ્રેસ સરકારે હોદ્દાઓની લાવણી કરી છે. કોંગ્રેસ સરકારે 36 ધારાસભ્યોને બોર્ડ કોર્પોરેશનના ચેરમેન બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ સિવાય 39 વરિષ્ઠ નેતાઓને પણ બોર્ડ કોર્પોરેશનમાં નિમણૂક કરીને કુલ 75 ટોચના નેતાઓને સાચવી લેવાશે. નાયબ મુખ્યપ્રધાન ડીકે શિવકુમારે એલાન કર્યું છે કે કયા ધારાસભ્ય અને દિગ્ગજ નેતાની કયા બોર્ડ કે કોર્પોરેશનમાં નિમણૂક કરાઈ છે તેની યાદી બહુ જલ્દી બહાર પડશે. બિલ્કિસ બાનો કેસના દોષિતોને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે દોષિતોને આત્મસમર્પણ માટે વધુ સમય આપવાનો ઇનકાર કરીને આત્મસમર્પણ કરવા માટે સમય વધારવાની માંગણી કરેલી અરજીને ફગાવી દીધી હતી. હવે તમામ દોષિતોને 21 જાન્યુઆરી સુધીમાં આત્મસમર્પણ. અમરેલી શહેરમાં ડાલામથ્થા સિંહનો અદભુત વિડીયો સામે આવ્યો છે. શિકારની શોધમાં ગામડાના ફળિયામાં સિંહ આટાફેરા કરતો જોવા મળ્યો રહ્યો છે. આ દિવસ દરમિયાન ડાલામથ્થા સિંહને સામેથી આવતો નિહાળી બાઇક ચાલક બાઇક મૂકીને ઊંધી પૂંછડીએ નાસી છૂટ્યો હતો. સિંહોના સામ્રાજ્ય ગણતા ગીર વિસ્તારના ગામડાનો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અધિકારીઓ પણ સુરક્ષિત નથી. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલામાં ડોક્ટરની દાદાગીરી સામે આવી છે. ચોટીલામાં ડોક્ટર દ્વારા વીજ વિભાગના જુનિયર એન્જિનિયર કેવલ જૈન પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. હોસ્પિટલમાં વીજ કનેક્શનના સ્થાને રેસિડેન્ટ કનેક્શનથી વીજ વપરાશ કરવામાં આવતો હતો. ચેકિંગ કરવા ગયેલા વીજ વિભાગના અધિકારી પર ડોક્ટર જયસુખે હુમલો કરતા તેમને પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસાના વેડાવાપુર ગામે જીવલેણ હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. જાદવ પરિવારમાં જમીનના ભાગલાને લઈને અદાવત ચાલી રહી હતી, જેથી જમીનના ભાગલાની અદાવતમાં 3 શખ્સોએ છરી અને ધોકા વડે હુમલો કરતા 5 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ ઘટનામાં 4 મહિલા સહિત 5 ઇજાગ્રસ્ત લોકોને સારવાર માટે સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. હુમલો કરનાર 3 શખ્સો સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ મામલે ડીસા તાલુકા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 2 ચીફ ઓફિસરની બદલી કરવામાં આવી છે. ડીસા નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર પંકજ બારોટની પેટલાદ ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે, જ્યારે ડીસામાં પોરબંદર ફરજ બજાવતા ગૌરાંગ પટેલની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત થરાદના ચીફ ઓફિસર વિપુલ પરમારની થરાદ ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે દમણ જિલ્લા પંચાયતના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ સુખા પટેલના જામીન રદ કર્યા છે. સુખા પટેલ 2018માં ડાભેલ વિસ્તારમાં ડબલ મર્ડરના ગુનામાં આરોપી છે. સુખા પટેલે સોપારી આપી ભીમપોરના વ્યક્તિઓની સોપારી આપી હત્યા કરાવી હોવાનો આરોપને કારણે જેલ જવું પડ્યું હતું. હવે સુપ્રીમ કોર્ટે જામીન રદ કરતા સુનાવણી દરમિયાન જેથી ડબલ મર્ડરના ગુનામાં સુખા પટેલને ફરીથી જેલમાં જવું પડી શકે છે. અગાઉ મુંબઈ હાઈકોર્ટે સુખા પટેલને જામીન આપ્યા હતા. જોકે દમણ પોલીસ જામીનના વિરોધમાં સુપ્રીમ કોર્ટ જતા કોર્ટે જામીન રદ કર્યા છે. શિયાળાની સવારમાં તાપી જિલ્લાના વ્યારા શહેરના મિશન નાકા નજીક ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ ચાની ચુસ્કી મારી હતી. ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ભાજપના કાર્યકરો સાથે ચાની ચુસ્કી મારી હતી. સામાન્ય ચાની લારીવાળા સાથે હાથ મિલાવીને સોનગઢ ખાતેના કાર્યક્રમ માટે ગૃહ રાજ્યમંત્રી રવાના થયા હતા.
ડીસામાં શંકાસ્પદ અખાદ્ય તેલ મામલે ફૂડ વિભાગે દરોડા પાડ્યા હતા। માલગઢ ગામના સુખદેવ માળીને કનૈયા ટ્રેડિંગ અખાદ્ય તેલ આપ્યું હોવાનો આરોપ છે। પીડિતે ફૂડ વિભાગમાં ફરિયાદ કરી હતી। ત્યારબાદ ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટરની ટીમે શંકાસ્પદ તેલના સેમ્પલને લઈને તપાસ હાથ ધરી હતી। લોકો સામે સવાલો ઉઠાવવા માટે વિખ્યાત વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ હવે ખુદ સવાલોના ઘેરામાં આવી ગયા છે। વેરાવળની સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીમાં ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા વિદ્યાર્થીની વૈશાલી વાઘને ગુજરાત યોગ બોર્ડમાં સેટિંગથી ભરતી કર્યાના યુવરાજસિંહના આરોપોને તેમના સસરાએ ખોટા અને પાયાવિહોણા ગણાવતા તેમની સામે ફરિયાદ દાખલ કરીને તેમની ધરપકડની માંગ કરી છે। મહેસાણા જિલ્લામાં એન્યુઅલ સ્ટેટ્સ ઓફ એજ્યુકેશન રિપોર્ટ 2023ના સર્વેમાં બાળકોનો અભ્યાસ અંગે સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો। આ સર્વેમાં મહેસાણા જિલ્લાના 60 ગામોમાં 1301 વિદ્યાર્થીઓનો સર્વે કરવામાં આવ્યો, જેમાં ધોરણ 3ના 12.7% વિદ્યાર્થીઓને માતૃભાષા વાંચતા નથી આવડતું। 48.7% વિદ્યાર્થીઓ અંકગણિતમાં કાચા છે। વડોદરામાં હરણી તળાવની ગુજારી ઘટનામાં 15 નિર્દોષ લોકોના જીવ ગયા બાદ આખરે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પણ હરકતમાં આવી ગયું છે। વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરતા હરણી તળાવને સીલ કર્યું છે। આ મામલે કોટિયા પ્રોજેક્ટ અને તેની સાથે સંકળાયેલા ભાગીદારો અને માલિકો વચ્ચે કર્મચારીઓ સહિત 18 વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાઈ ચૂક્યો છે। વડોદરાના હરની બોટ દુર્ઘટનાની ફરિયાદમાં બિનિત કોટિયા અને હિતેશ કોટિયાનું સાચું એડ્રેસ પોલીસ પાસે નથી। આ એફઆઈઆરમાં નોંધાયેલા સરનામાવાળો નીલકંઠ બંગલો 2021માં જ વેચી દીધો હતો। આ બંગલામાં અત્યારે કોઈ બીજું જ રહે છે, જે 2 વર્ષ પહેલા જ જે બંગલો વેચાઈ ગયો હતો તેનું એડ્રેસ એફઆઈઆરમાં લખવામાં આવ્યું છે। 2 નંબરના આરોપી હિતેશ કોટિયાનું કોરોનામાં મોત થયું છે। વડોદરામાં હરની પ્રવાસમાં ગયેલા કૃષ્ણા અમીન સોલંકી હજુ સુધી ગાયબ છે। ત્યારે દીકરાને શોધવા ગયેલા વૃદ્ધા તળાવ પર પહોંચ્યા હતા, જે બાદ વૃદ્ધાની મદદે પોલીસ આવી હતી। તો હાલ હરની પોલીસ તેમને શાળાએ લઈ જઈને તેમના બાળકને શોધવાની કવાયત હાથ ધરી રહી છે। વડોદરામાં બનેલી દુર્ઘટનામાં ગમગીન વચ્ચે માસૂમના મૃતદેહોને તેમના ઘરે લાવવા આવ્યા બાદ તેમની સ્મશાન યાત્રા નીકળી હતી। માસૂમ બાળકોની અણધારી વિદાયના કારણે પરિવારજનોનો આક્રોશ છવાયો હતો। આ સમગ્ર ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ સર્જાયો હતો। વડોદરાની દુર્ઘટના મુદ્દે શાળા સંચાલક ઋષિ વડિયાની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે। તેઓએ દોષનો ટોપલો સીધો બોટ ઓપરેટર્સ પર ઢોરી દેતા કહ્યું કે બોટવાળાની બેદરકારીના કારણે આ થયું છે। વધુમાં તેમણે કહ્યું કે જ્યારે બાળકોને બોટમાં બેસાડવામાં આવ્યા ત્યારે અમારા સ્ટાફે કહ્યું હતું કે બોટ ફૂલ થઈ ગઈ છે અને હવે ના બેસાડશો અને લાઈફ જેકેટ આપો, તો પણ તેઓ માન્યા નહીં। તેની આ ઘટના સર્જાઈ। રાજ્ય શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ વડોદરાના હરની તળાવના બનેલી દુઃખદ ઘટના અંગે પરિવારજનોને સાંત્વના પાઠવી છે। મૃતક બાળકોની આત્માની શાંતિ માટે સુરતના પૂણા ગામ સ્થિત દેવાધિદેવ મહાદેવના મંદિરે પૂજન અર્ચન કરી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી હતી। નિવેદનમાં તેઓએ જણાવ્યું કે આ ઘટનામાં કોઈપણ પ્રકારની બાંધછોડ નહીં કરવામાં આવી। વડોદરામાં સર્જાયેલી બોટ દુર્ઘટના અંગે ધોરાજીના પૂર્વ ધારાસભ્ય લલિત વસોયાએ નિવેદન આપ્યું હતું। લલિત વસોયાએ કહ્યું કે જવાબદારો સામે આકરી કાર્યવાહી થવી જોઈએ। અગાઉ પણ મોરબીમાં થયેલી ઝુલતા પુલ દુર્ઘટના બાબતે જવાબદારો સામે પગલાં લેવામાં સરકાર નિષ્ફળ નીવડી છે। જયસુખ પટેલને જેલમાં ધકેલીને સરકારે મોરબી જિલ્લા કલેક્ટર અને મોરબી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને બચાવી લીધા છે। વડોદરામાં થયેલી દુર્ઘટના મામલે કોંગ્રેસના નેતાઓ હરની તળાવ પહોંચ્યા હતા, જેમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા, પૂર્વ ધારાસભ્ય મોહમ્મદ જાવેદ પીઝાદા, ગ્યાસુદ્દીન શેખ તમામ મૃતક પરિવારને સાંત્વના આપવા માટે પહોંચ્યા હતા। તેમજ તેમની સાથે વડોદરાના સ્થાનિક કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ પણ હરની તળાવ ખાતે પહોંચ્યા હતા। વડોદરાના હરની તળાવમાં ગુરુવારની સાંજે સર્જાયેલી બોટ દુર્ઘટનામાં 12 બાળકો અને 2 શિક્ષિકાઓના મોત બાદ સમગ્ર રાજ્યમાં હાહાકાર મચી ગયો છે। આ ઘટનાને લઈને વડોદરા રાજવી સમરજીત સિંહ ગાયકવાડે દુઃખ જતાવ્યું હતું। તેઓએ જણાવ્યું કે વડોદરા શહેર જ્યારે ગ્રોથ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે તેવા સમયે આ પ્રકારની ઘટનાને કારણે નિર્દોષ બાળકોના મોત થયા એ ઘણી દુઃખદાયક બાબત છે।
વડોદરાના હરની તળાવમાં 23 લોકોને લઈને જતી એક બોટ પલટી ખાઈ જતા માસૂમ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો સહિત 15 લોકોએ જીવ ગુમાવનારો વારો આવ્યો હતો. આ ઘટનાના ગુજરાતભરમાં ઘેરા પડઘા પડી રહ્યા છે. ત્યારે આ મામલે વકીલ મંડળે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયની જાહેરાત કરી હતી. વકીલ મંડળના એક પણ વકીલ બોટ કાંડના આરોપીઓ તરફ વકીલ પત્ર નહીં ભરે તેમજ કેસ નહીં લડે. બરોડાના હરની તળાવમાં બનેલી ઘટનાના પડઘા અંબાજીમાં પણ પડ્યા હતા. અંબાજી મંદિરમાં બ્રાહ્મણો દ્વારા મૃતકોની આત્માને શાંતિ માટે હોમ હવન કરવામાં આવ્યા હતા. હતભાગી બાળકો શિક્ષિકાઓને મોક્ષ પ્રાપ્તિ અને આત્માને શાંતિ મળે તેવી શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. તો બ્રાહ્મણો દ્વારા કરાયેલી વિધિમાં યાત્રિકો પણ જોડાયા હતા. વડોદરામાં બનેલી દુર્ઘટના બાદ રાજકોટ શહેરના અધિકારીઓ પણ સતર્ક દોડતા થઈ ગયા છે. શહેરના ઈશ્વરિયા પાર્કમાં મામલતદાર સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ઈશ્વરિયા પાર્કના મેનેજર પણ ચેકિંગ દરમિયાન હાજર રહ્યા હતા. તો બોટ સંચાલકને પણ સ્થળ ખાતે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તેમજ લાગતી વળગતી સૂચના આપવામાં આવી, જેથી અહીં ત્વરિત મેન્ટેનન્સની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. વડોદરાના હરની તળાવની ગંભીર દુર્ઘટના બાદ જીએસટીવીએ અમરેલીના જાફરાબાદના સિયાડબેટ ટાપુ પર રિયાલિટી ચેક કરતા 30 જેટલી પેસેન્જર બોટ વગર લાયસન્સની ચાલુ હોવાનું માલુમ પડ્યું હતું. ફિશરિંગ વિભાગે પેસેન્જર બોટને માછીમારીના લાયસન્સ ઇસ્યુ કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું, જેથી જીવનમાં જોખમે મુસાફરોને વગર લાયસન્સે દરિયાઈ મુસાફરી કરવાની ફરજ પડી હતી. બેટ દ્વારકા જવા માટે ચાલતી ફેરીબોટ સર્વિસમાં લોકોમાં લાઈફ જેકેટ પહેરવા મામલે ઉદાસીનતા જોવા મળી હતી. આ મામલે જીએસટીવી દ્વારા બેટ દ્વારકામાં રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું હતું. બોટમાં સવારી કરતા યાત્રિકોના હાથમાં લાઈફ જેકેટ જોવા મળ્યા હતા. તો જીવન બચાવવા માટે મહત્વના લાઈફ જેકેટ પહેરવામાં ખુદ લોકો જ લાપરવાહી દેખાડતા નજરે પડ્યા હતા. પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોરમાં પવિત્ર ગોમતી તળાવ ખાતે ભક્તો નૌકાવિહાર કરીને ગોમતીની પ્રદક્ષિણા કરતા હોય છે, પરંતુ તંત્રની બેદરકારીથી છેલ્લા 1 વર્ષ ઉપરાંત અહીં જય માતાજી નૌકાવિહાર ચલાવનારને કોઈપણ અધિકૃત કાગળો વગર જ પરવાનગી અપાઈ હતી. તેની પાસે ન તો બોટિંગ કરનાર મુસાફરો માટે વીમા કવચ ન હતું અને આ સાથે જ લાયસન્સ ન હતું. તો આમ સામાન્ય જનતાના જીવ જોખમે મૂકીને કમાણી કરી રહ્યા હતા. સુરત શહેરમાં પૂર્વ પાસ નેતા અને ભાજપના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે તેમને વર્ષ 2017ના કેસમાં કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યા બદલ જણાવ્યું હતું કે આજે સત્યનો વિજય થયો છે. ન્યાયિક પ્રક્રિયા ઉપર અમને સંપૂર્ણ ભરોસો હતો. આ ન્યાયિક પ્રક્રિયાનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આ ઉપરાંત વિજાપુરથી કોંગ્રેસના ધારાસભ્યના રાજીનામા અંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસમાં નેતાઓ સતત ગુંગળામણ અનુભવી રહ્યા છે. મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ રણજીતસિંહ ઠાકોરે કોંગ્રેસ નેતા સીજે ચાવડાના રાજીનામા અંગે પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેઓએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ ક્યારેય તૂટવાની નથી. ગાંધીનગરથી આવેલા સીજે ચાવડાને વિજાપુરની પ્રજાએ મત આપીને જીત અપાવી હતી. આ પ્રકારે પક્ષ પલટો કરવો યોગ્ય નથી. સુરતના માંગરોળની પીપોદરા જીઆઈડીસીમાં સાપ્તાહિક રજાની માંગ સાથે એક કામદારોનું ટોળું કંપનીઓમાં ઘૂસી ગયું હતું. ટોળાએ કંપનીઓમાં કામ કરી રહેલા અન્ય કામદારોને કામ બંધ કરવાનું જણાવી કંપની બંધ કરાવી દીધી હતી. તો કંપની માલિકોએ ઘટનાની જાણ પોલીસને કરતા સુરત જિલ્લા પોલીસ જીઆઈડીસીમાં ઉતરી ગયા હતા. પંચમહાલ જિલ્લાના મોરવા હડફના વાલૈયા ગામે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા બનતા રસ્તામાં હલકા પ્રકારની કામગીરી કરાતી હોવાની લોકોમાં બૂમ ઉઠી રહી છે. વાલૈયા ગામે નિસરતા ફળિયામાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આરસીસી રસ્તાનું કામ કરવામાં આવતું હોય છે. તેમાં તદ્દન હલકા પ્રકારની કામગીરી કરાતી હોવાનો ગ્રામજનોએ આક્ષેપ છે. ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળીનો ભાવ પૂરતા પ્રમાણમાં નહીં મળતા ખેડૂતોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. રોષે ભરાયેલા ખેડૂતોએ યાર્ડના દરવાજા બંધ કર્યા હતા. તો વિફરેલા ખેડૂતોએ હરાજી પણ બંધ કરાવી હતી, જેથી તળાજા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. મામલો થાળે પાડવા માટે પોલીસ દ્વારા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. સાબરડેરીએ ઘીના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે. સાબરડેરી દ્વારા ઘીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોએ 15 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે 15 કિલોના ડબ્બામાં ₹225નો ઘટાડો કરાયો છે. હવેથી 15 કિલોનો સાબર શુદ્ધ ઘીનો ડબ્બો 9,375 રૂપિયામાં મળશે. રાજકોટ ખાતે આરએમસીના જનરલ બોર્ડમાં રામ મંદિર મુદ્દે હોબાળો થયો હતો. વિપક્ષના વોકઆઉટ મુદ્દે જય શ્રી રામના નારા લગાવતા મામલો ગરમાયો હતો. તો વિપક્ષના કોર્પોરેટર ભાનુ સોરાણી શાસક પક્ષની બેઠક સુધી પહોંચ્યા હતા.
ભાજપે કોંગ્રેસને રામ મંદિર વિરોધી ગણાવી વિરોધ કર્યો હતો, તો થોડા સમય માટે જનરલ બોર્ડ તોફાની બની ગયું હતું. બનાસકાંઠામાં દારૂ પીને વાહન ચલાવતા લોકો સામે પોલીસ અને આરટીઓ વિભાગ દ્વારા કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જિલ્લામાં 6 મહિના દારૂ પીને વાહન ચલાવતા 160 ચાલકોના લાયસન્સ પણ રદ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ અને આરટીઓ વિભાગ દ્વારા આ પ્રકારની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવતા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની દબાણ હટાવ શાખાની ટીમ પર મધ્ય ઝોનમાં દબાણ હટાવવાની કામગીરી સમયે ઝપાઝપી બાદ મારામારી થઈ હતી. શાહપુર ખાતે રોડ ઉપર દબાણો દૂર કરાતા દુકાનદારોએ રોષે ભરાઈને મારામારી કરી હતી. ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ સાથે પોલીસ પ્રોટેક્શન હોવા છતાં હુમલો કર્યો હતો. સુરતના સરથાણામાં પ્રેમીએ પ્રેમિકા પર હુમલો કરી પોતે આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. પાસોદરા ગામમાં આવેલા ઓમ ટાઉનશીપની ઘટના બની હતી. પ્રેમિકાના ઘરે જઈને પ્રેમીએ ચપ્પુ વડે હુમલો કરીને પ્રેમિકાને મોતને ઘાટ ઉતારી હતી. ત્યારબાદ પોતે પણ મોતને વહાલ કર્યું હતું. સરથાણા પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી હતી. પોરબંદર જિલ્લાના કુતિયાણાના ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજાના કાકાના પુત્રની હત્યા મામલે પોરબંદર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો જાહેર કર્યો છે. હત્યાના ગુનામાં કોટડા ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર લાખારામા, પૂંજારામા અને ગંગા માલદેને કોર્ટે દોષિત જાહેર કર્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષ 2007માં કોટડા ગેંગના સાગરીતોએ નવઘણ અરશી જાડેજાની કરપીણ હત્યા કરી હતી. નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી વર્ષ 1999માં ભાગેલો આરોપી 25 વર્ષ બાદ ઝડપાયો હતો. આરોપી વર્ષ 1997થી નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસ હદ પંથકમાં લૂંટધાડના ગુનામાં કાચા કામના કેદી તરીકે સજા ભોગવતો હતો, તો સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન કેદી પાર્ટીની નજર ચૂકવી ફરાર થઈ ગયો હતો. દેવથી જાફરાબાદ તરફ બોટમાં લઈ જવાતો વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો હતો. 4 આરોપીઓ સાથે કુલ ₹7,61,000થી વધુનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. ગીર સોમનાથ જિલ્લા એલસીપીએ કુલ 5,164 નંગ વિદેશી દારૂની બોટલો તેમજ 489 નંગ બિયરની બોટલનો જથ્થો જપ્ત કર્યો હતો. રાજકોટ શહેરના કાલાવા રોડ ઉપર રાત્રિના સમયે એક અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ગંભીર અકસ્માતના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે. કોસ્મોપ્લેક્સ સિનેમા પાસે પૂરપાટ ઝડપે આવતી એક કારે અન્ય કારને ટક્કર મારતા કાર હવામાં ફંગોળાઈ હતી. સમગ્ર ઘટનાના દ્રશ્યો સામે આવતા પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી હતી.